ਗੁਰਬੀਰ ਜੀ। ਗੁਰਬੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਰੋਜ਼। जी ਤੇ थैंक यू धन्यवाद ਸਾਰੀ आपका। ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਸਲੈਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ मेरी ये पहली जो मीटिंग है, तो मैं अपना जो भी है, मेरी जर्नी है, जो मेरा जिंदगी जो मैं पहले करता था, जो मैं कर रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। और पहले मैं शुक्रिया अदा करदा वाहिगुरू ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਰ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟਿਪਸ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। और मैं सारा धन्यवाद करता हूँ जो भी सक्सेस है ने। और मैं अपने बारे थोड़ा बताऊंगा क्यों क्या करता था मैं। ये क्यों बताऊंगा कि उस सिस्टम और इस सिस्टम में क्या फर्क है, इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा। आज तो 20 साल पहले मैंने एक काम शुरू किया, केबल टीवी का, जो कि घरों में केबल तार हो जाती थी। एक जगह मैं जुंटल गया था, तो उसमें काम करता था मैं। तो 20 साल पहले शुरू किया, तो काम तो बहुत अच्छा चला। लेकिन चलते चलते क्या हुआ कि बहुत सारी डिश लगनी शुरू हो गई। वो काम फेल हो गया गांव, क्योंकि गांव में इतना है नहीं होता इसका मतलब। तो काम फेल हो गया। तो उसके बाद मैंने लोगों को, एक और बात थी उसमें कि लोगों को घरों में जाना पड़ता था। लोगों ने कंधा तो चढ़ना पड़ता ही है। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ नहीं लगता, क्योंकि किसी के घर जाके टीवी सेट करना, वो कभी कभी चलता नहीं था, तो वो बुरा भला भी बोलते थे। ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ उस काम में मैं क्या मैं सही नहीं समझ रहा था उस काम को भी। उसके बाद मैंने जो काम किया, उसका जो इलेक्ट्रिशियन का काम चालू कर दिया मैंने, जो टेलीकॉम का काम चालू कर दिया। बहुत सारा पैसा लगाया मैंने। अपनी घरवाली के से जेवर भी ले लिया और वो भी बेचकर उसमें डाल दिया। लेकिन मैं कहता था कि इसमें काम चला गया तो फिर मैं आपको जेवर बना दूंगा, आपको मैं सोना बना दूंगा। तो अभी तक कोई सोना नहीं बना पाया उस काम से कभी भी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इनकम कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि इनकम बढ़ नहीं रही थी। इनकम वो ही काम चल रहा था, जैसे टाइम पास कहते हैं जिसको गांव में, टाइम पास हो रहा था। चलो चलते चलते ऐसे ही आगे मैं गया, तो आगे मैं देखा भी काम तो बढ़ नहीं रहा। तो मैं अपने भाई से मैंने बात की भी क्या करें अब और क्या कर सकते हैं। हम काम चेंज करते रहे, कभी हमने कंबाइन ले ली, कभी हमने कुछ ले लिया, कभी तोड़ी वाली मशीन बना ली। तो किसी भी काम में उतना नहीं था जितना हमें चाहिए था। ठीक है। तो सब एंड पे हुआ क्या भाई, मैंने ना सब देखा, इधर उधर कुछ नहीं हो रहा था। 25-30 हजार पे ही चल रहे थे। और हमने सोचा कि किराने की दुकान डाली जाए, क्योंकि किराना हर को चाहिए होता है। दाल सब्जी सब कपड़ा खंड वगैरह सबको चाहिए होती है। तो हमने ये काम शुरू कर दिया। हमने 8-10 लाख रुपए लगाए और वो काम शुरू किया। काम शुरू होते ही हमने कहा था कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा, लाख रुपया महीना कमाएंगे इससे। वो हुआ नहीं। तो चलो 25-30 हजार रुपए चलो महीने के आ रहे थे। उससे भी आप समझ सकते, 25-30 हजार से भी गुजारा नहीं होता। अब तो ज्यादा चाहिए होता है। जैसे कि एक मीटिंग में बोला था अपने विशाल जी ने कि पहले आज 2040 की कितने पैसे चाहिए थे, 60 च 80 च जनका ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 50,000 ਪਲੱਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वो हो नहीं पा रही थी। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਝ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ बड़ा है, लोग बहुत सारे मरीज ठीक हो रहे हैं, लोग स्वस्थ रह रहे हैं, इससे बहुत बढ़िया है। लेकिन मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैंने ठीक है करेंगे, कुछ सोचेंगे। और उसके बाद ये चले गए। उसके जाने के बाद मैं 2-3 महीने तक कुछ नहीं क्योंकि इनकम तो बढ़ नहीं रही। पर एक बात मेरे मन में आती थी कि डॉक्टर लखविंदर जी ने कहा था कि बहुत पैसा आता है इससे सेहत भी ठीक हो रहती है। तो मैंने मैंने इस क्या किया कि डॉक्टर लखविंदर जी को फोन किया, माना एक बार मिलते हैं हम
तो एक बार आइएगा इधर। तो मैं डॉक्टर लखविंदर जी को बुलाया, और जो सर सुदेव जी भी नाल आए थे, उन्होंने और बताने की कोशिश की, और मैं उनसे 2 पीस लिया। 2 पीस लेने के बाद मैंने एक तो अपने घर में दे दिया, और एक मैं अपना, मेरा दोस्त है सरजीत सिंह बुल्लर गरियाला से, उसको दे दिया। ठीक है, उसको दे दिया। तो मैंने कहा भी अब देखें कि चल कोई बात नहीं, तो दे दिया। तो मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम थी मेरी वाइफ को, वो थी सर्वाइकल की, आधा सिर पीड़ होता है एक साइड से। वो 12 दिनों में ठीक हो गया। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो है इसमें। तो लेकिन बहुत ज्यादा, क्योंकि हम अपना काम कर रहे थे, दुकानदारी चल रही थी हमारी, तो करते करते ऐसे ऐसे होते होते मतलब आगे बढ़ते गए। थोड़ा आगे बढ़े तो और डॉक्टर जी से हमने प्रोडक्ट लेने शुरू कर दिए। करते करते हमने ना, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि एक पंपलेट बना लीजिए आप, और 550 के मैंने 1000 पंपलेट छपा लिया, और अपनी दुकान से ही मैंने लोगों को देने शुरू कर दिए। करते करते क्या हुआ कि थोड़ी थोड़ी लोगों को बताना शुरू किया। मेरी टीम 2-4 लोगों की बनी। 2-4 लोगों ने मेरे से प्रोडक्ट लिए, और आगे से आगे देने शुरू कर दिए। तो ऐसे ही मेरा काम चल पड़ा। और मैं ਇਹ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ आप समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, उतनी नहीं आ रही थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ही करेंगे अब। तो करते करते मैंने क्या किया, मैं अपने भाई से बोला कि हम इस दुकान को बंद कर दें और ये नेटवर्क सिस्टम से जाएं, क्योंकि हम ऐसा काम करें। भाई ने बोला मैं नहीं अभी जाऊंगा, तो मैं तो ये करूंगा वो करूंगा काम। लेकिन उसको एक पता चल गया था कि वो इस काम से पैसा आता है, इस काम से पैसा आता। उसको पता चल गया था कि ये बोर्ड सिंह को पैसा आ रहा है, डॉक्टर लखविंदर सिंह को आ रहा है, और जो सर सुखदेव जी आते हैं हर बारी मीटिंग बोलते हैं यार पैसे आते इतने आ रहे उतने आ रहे। तो उसने बोला कि यार मैं भी साथ में काम कर लूंगा ये। हेलो गुरबीर जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल, बहुत शानदार आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। ठीक ठीक है। और एक बार हमारे पास डॉक्टर लखविंदर जी आए और उन्होंने बोला, दुकान पे बैठे थे हम, तो उसने बोला इस हफ्ते का मुझे 25,000 रुपया आया है। तो मैंने देखा, मैंने कहा 25,000 रुपया मुझे तो 1 महीने का बचता है, तो इसे ये एक हफ्ते का 25,000 कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हम कहाँ क्या कर रहे हैं। बाद में हमने ना बाहर निकलना चालू किया दुकान से, पार्ट टाइम 2-4 घंटे के लिए रोज हम कहीं ना कहीं जाते थे, किसी दोस्त को मिलते थे। करते करते पर हम सेल पे ही लगे रहे। हमको सिस्टम का पता नहीं था, हमें ये नहीं समझ आ रही थी हमने क्या करना है। हम लोग यही समझ आ रहा था शायद ये प्रोडक्ट को बेचना है और काम चल जाएगा। 5-6 महीने में ऐसे ही लगा रहा, कभी भी डॉक्टर शेर सिंह के साथ में किसी डॉक्टरों के पास जाना, इधर उधर भागते रहे, लेकिन हम सिस्टम के साथ काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, पर एक बार ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵੇਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗਾ। तो ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, अपने कपड़े पैंट शर्ट डालनी शुरू कर दी और पगड़ी बांधनी शुरू कर दी। ऐसे ऐसे करते करते हम आगे बढ़े और इस तरह साडा अगे सफर चलता गया और मेरी टीम बनती गई। ते मेरी टीम मैं जे मैं गल करा, मैं अपने जो भी मेरे लोग सी, मैंने सर ने कहा भी लिस्ट बनाओ। लिस्ट मैं बनाई 200 बंदियां दी, ते 200 लोगों की लिस्ट बनाने तो बाद मैं 150-200 लोगों ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 26 ਲੋਕ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ। 26 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਲੋਕ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਆ। 1500 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਟੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਅੱਜ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਜੋਬ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਰ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਉਸੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਘੇਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਪਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾ ਮਰੋਗੇ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਿੱਖਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੌਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਤਾ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਗੁਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਗਿਰਵੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਨੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਲਾਏ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 3 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਮਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਉਹ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ 2011 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੈਂਸਰ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇਣੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣੇ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਆਜੋ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਜੋ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਸਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਫਾਲੋ ਅਪ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਾਲੋ ਅਪ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਪਰ ਮੇਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ
ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਪਲੇਟ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਲੰਘ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਾਲੋਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਾਲੋਅਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਫਾਲੋਅਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 7 ਵਾਰ ਫਾਲੋਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਲੋਅਪ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਾ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, WhatsApp ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਕਰਨੀ ਕਿਦੋਂ ਹੈ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਵੇਰੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਡੱਬੀਆਂ ਉਧਾਰ ਦੇਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਧਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਨੀ ਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਾਰ ਜੇ 2-4-10 ਡੱਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਧਾਰ ਚਲ ਗਈਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ 5-4 ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਡੱਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਬੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ 10 ਡੱਬੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਜਾਣੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਏ, ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਾਉਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਜਾਂ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ 1 ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ, ਆਪ ਤੇ 1 ਡੱਬੀ ਜਾਂ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 10 ਡੱਬੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀਰ ਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਰ, ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ 10-20 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਖਰੀਦਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਆ ਛੇਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਉਠਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆ ਜਾ। ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, 9 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, 9 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਏਗਾ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਮਾਂਡੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੇ, ਕਮਾਂਡੋ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
तो अगे मैं अपना डॉक्टर गुरबीर सिंह ਨੂੰ मैं हैंडओवर करदा अपना माइक। अपना डॉक्टर साहब अपना बोर्ड जी थैंक यू। ओके, एक मिनट। हेलो बोर्ड सर, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी आपने नॉलेज दी है, बहुत ही शानदार, फैबुलस, कमाल कर दिया सर। आपने अपनी जर्नी बताई है, आपने अपने कुछ पॉइंट बताए हैं, एक्सीलेंट, जबरदस्त। तो सर जी आप सर। एक और चीज बताएं, आपकी जो फर्स्ट इनकम थी, पहले वीक की इनकम थी या पहले मंथ की इनकम थी, और आज टोटल इनकम कितनी कर चुके हो आप, यह चीज जरूर सर क्लियर। मैंने, हाँ हाँ, पहले 5-6 महीने तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं आया, कभी महीने में 200। पहले इनकम मेरी 200-2.25 रुपया थी सर, 182 या इतने सी। लेकिन एक हफ्ते की मैंने इस सिस्टम से 27,500 रुपये भी लिया है एक हफ्ते का इससे। तो बहुत बढ़िया है सर, अभी तो चल रहा है काम। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद बोर सिंह जी, आपने बहुत ही शानदार अपनी जर्नी बताई। और दोस्तों मैं भी बताना चाहूँगा कि इन्होंने देखो, सबसे पहले इन्होंने एक पॉइंट बताया, फॉलो अप। तो अभी हमारे पास लगभग 10 मिनट हैं, तो हम बात कर सकते हैं। तो फॉलो अप बताया, तो दोस्तों गुरदीप इन्होंने सर, जो, जी सर। बोर्ड सर से पूछो 11 मंथ में उन्हें कितनी इनकम क्रिएट की है टोटल। और अभी हमारे पास 10 मिनट बाकी हैं। कुछ सीनियर जो जूनियर लीडर बहुत सारे कुछ सीख रहे हैं जूम जी जी सेशन से, है ना। जी जी तो आज की जैसे मीटिंग मुझे तो बहुत अच्छी लगी, एक्सीलेंट लगी, और बहुत सारे लीडर भी हैं, उनके भी हम व्यू ले सकते हैं आज। जी जी बिल्कुल। और तो सर बोर्ड मैं, सर, जी मैं बताना चाहूंगा, फॉलोअप की मैं ताकत बताना चाहूंगा। सर ने मेरे को, बोर्ड सिंह जी ने मेरे को मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए, वीडियो के जरिए बार 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 बार, क्योंकि मैं इससे पहले किसी और कंसेप्ट में काम कर रहा था, तो सर मेरे को बार 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 कह रहे थे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। तो मेरा इन्होंने फॉलोअप किया, मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन इनके फॉलोअप की वजह से आज मैं रेंटस में हूँ। तो दोस्तों ये फॉलोअप की ताकत है। और मैं आज इनके साथ बिजनेस में हूँ। तो पहले 3 मंथ तो दोस्तों मेरे को भी ज्यादा समझ नहीं आया, मेरी पिछली टीम ने भी मेरे को मना कर दिया, वो भी मेरे साथ नहीं आए। और लेकिन मैं 3 महीने में, और बोर्ड सिंह जी की बदौलत मैं लगा रहा। और 3 महीने के अंदर अंदर मेरे साथ कोई साथी जुड़ने शुरू हुए। और बोर्ड सिंह जी, हमने दोनों ने पार्ट टाइम शुरू किया, दोपहर 2 से लेके हम 4-5 बजे तक काम करते थे। और बोर्ड सिंह जी का मेरे को आज भी बहुत साथ मिलता है। और पहले भी बहुत साथ दिया है, आगे भी वो मेरा साथ बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं, और बिजनेस को डेवलप करने में। एक बार और बताना चाहता हूँ कि बोर्ड सिंह जी ने उस टाइम पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया जब हमारे एरिया में इस प्रोडक्ट का नाम नहीं पता था, किसी को रिजल्ट नहीं कुछ आता था, कुछ भी नहीं था, ना स्टोर था इसका कोई भी, 100 किलोमीटर दूर जाके स्टोर पड़ता था। तब स्टार्ट किया। तो दोस्तों देखिए उस टाइम पे क्या कितने चैलेंज हो गए। तो आज तो कोई ज्यादा चैलेंज भी नहीं है, किसी को प्रोडक्ट भी अवेलेबल मिल जाता है, आपकी अपलाइन से प्रोडक्ट मिल जाता है, आपके पास स्टोर भी नियर अबाउट है। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा चैलेंज थे, मीटिंग नहीं थी, कोई ट्रेनिंग नहीं था, कोई जूम सेशन नहीं लगता था। आज जूम सेशन लगते हैं, 2-2 बार 3-3 बार दिन में जूम सेशन लगते हैं, फिजिकली मीटिंग होती है, कंपनी रिट्रीट दे रही है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन पहले नहीं था। तो इनकी डेडिकेशन इतनी रही, पीछे टिके रहे, लगे रहे, क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों टेस्ट मैच की तरह ही खेले आप इसको, 2020 की तरह, लेकिन है टेस्ट मैच की। तो 2-3 लोगों के हाथ खड़े हैं, कुलवंत सिंह सेखो जी, विनोद एकलव्य जी। अगर विनोद एकलव्य जी कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो वो बता सकते हैं। जी विनोद जी। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल, बहुत शानदार, बोलिए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰੈਨੋਵੇਂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿल्कुल ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਚਾਹੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। बिल्कुल ਤਾਂ सर, बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ बिल्कुल। ਬਾਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ थैंक यू ਦਿਲ थैंक ਦੀਆਂ यू ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ थैंक ਧੰਨਵਾਦ। यू। जी ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। जी ਔਰ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਥੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ जी ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ। बिल्कुल सर, ਔਰ बिल्कुल। ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮਈ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਆ,
ਜੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਥੀਓ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਰੈਨਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਕਿ ਰੈਨਾਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 2-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਰ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲਟੋਹਾ ਸਰ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਓ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਗਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਨੀਬੋਡੀ ਕੈਨ ਅਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ 27 ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 2-2 4-4 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी थैंक यू मनोज जी, थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा। तो नेक्स्ट जो है हमारे कुलवंत सिंह सेखो जी, अगर और भी किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ व्यू देना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर लें ताकि मेरे को पता लग जाए। कुलवंत जी आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों अगर किसी का और कोई व्यू देना चाहता है तो बता सकते हैं। और हमारे पास अभी लगभग 7 मिनट हैं। तो दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी रिट्रीट आ रहा है, तो रिट्रीट की तैयारी चल रही है और मार्च में भी हमारी एक रिट्रीट क्लोजिंग होगी। जी राजकुमार जी आप बताइए, आपका मैंने माइक अनम्यूट कर दिया, बोलिए। राजकुमार जी लालगंज से, यूपी से। लखविंदर जी आप बोलिए, आपका मैंने अनम्यूट किया है माइक। लखविंदर जी आपका मैंने माइक अनम्यूट किया है जी, बोलिए। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਦਾ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ हमारे साथ इसी तरह बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जी। नेक्स्ट है हमारे तलविंदर जी, माइक अनम्यूट हो गया सर आपका। तलविंदर सर आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया है। तलविंदर जी आपका माइक अनम्यूट है, आप बात कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया लग रहा है आपकी बात सुन के जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुखदेव सर का, और सबसे बड़ा धन्यवाद लखविंदर सर का। उन्होंने बहुत शॉर्ट में बहुत बढ़िया मैसेज दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सबका धन्यवाद करके। ठीक है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, जैसे आज टाइम बच गया 2-4 मिनट, तो सभी को बोलने का 1-2 मिनट बोलना चाहिए। बोलने की हिचक है ना जो, वो दूर होगी। बिल्कुल सर। हाँ, हम लीडर तो बोलते रहते हैं, जो नए लोग जुड़ते हैं ना उनको भी बोलने के आप जब रेनाटस में आए हो तो क्या महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा है। बेशक एक एक को आप एक ऊपर से चलना शुरू कर दिया करे, और सभी को बोलने का मौका दें, ताकि हर एक की हिचक जो है बोलने की, सब चाहते हैं तो है बोलना पर हिचकते हैं, डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जूम पे तो बोलना सौखा है क्योंकि कोई सामने नहीं है, तो अकेले भी बोलना, जैसे फोन पे बात करते ऐसे करते हैं। मैं सभी
जो लीडर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि 1-1 2-2 मिनट जरूर बोलिया करें। बोलने से आपकी हिचक दूर होगी। ये बोलने का ही बिजनेस है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ना तो बोल ही सकता है, ना चल के जा सकता है। तो इसलिए हमको बोल के बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे ये तो हमें ऐसे ही सीखना पड़ेगा। सहजे से ट्राई करते करते आज गलत बोलेंगे, कल को सही बोलेंगे। ठीक है। और बोर्ड सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी बिल्कुल बहुत ਵਧੀਆ ट्रेनिंग उन्होंने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू जी। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लीडर हैं तलविंदर सिंह जी, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी। और नेक्स्ट है हमारे तजिंदर सिंह जी, उनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। लगभग 4 मिनट हमारे पास बाकी हैं जी। तजिंदर सिंह जी, तजिंदर सिंह जी बोलिए जी। यस सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग जी। सर जी बहुत बढ़िया लग रहा जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं तजिंदर सिंह जी? सर मैं नकोदर से बोल रहा हूँ। अच्छा, नकोदर से हैं जी। जी जी, हाँ बताइए, सर। बोलिए आप। सर जी जूम मीटिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जी। और बहुत अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं, जो हमें यानी कि दुनिया से में विचरने का और प्लान के बारे में सब कुछ बढ़िया अच्छा मतलब चल रहा है जी। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तेजिंदर सिंह जी। और नेक्स्ट हमारे हैं आरजी भारती। हाँ जी सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। बहुत कहाँ से खुशी बोल हो रहे रही हैं सर आप? जी। मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ, चूरपुर पिंड से। जी वेलकम है सर, आपका वेलकम है जी, बोलिए। हाँ जी सर जी, सबको रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग रेनेटस। मैं सर जी आज बहुत खुश हूँ, आपकी आवाज सुबह सुबह मुझे सुनने को मिली। जी जी जी। और मैं रेनेटस को पिछले 3-4 महीनों से सीख रहा हूँ विनोद एकलव्य जी की रहनुमाई में। जी जी। और मेरे ग्रेट अपलाइन अपने जसवंत जी के रहनुमाई में सीख रहा हूँ, ओम प्रकाश जी की रहनुमाई में सीख रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिजनेस है खड़े रहने का और अड़े रहने का। जी बिल्कुल। जब आप खड़े और अड़े रहेंगे तो इसमें डेफिनेटली मुकाम हासिल हो जाएगा, मेरा विश्वास है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर जी, जी थैंक यू सर जी। ओके जी, ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। राजकुमार जी, आपका माइक अनम्यूट है। राजकुमार जी, राजकुमार जी यूपी से। शमशेर सिंह जी, आपका माइक अनम्यूट किया है मैंने। शमशेर सिंह जी, आपका माइक अनम्यूट है, आप अपनी बात रख सकते हैं। ओके। कुलवंत सिंह सेखों जी हमारे साथ हैं, उनका माइक अनम्यूट किया मैंने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ रही बात सर जी? जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, बोलिए, वेलकम है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ हैं। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ। और मैं भी एक सभी साथियों को सलाह देना चाहता हूँ कि एक ना जो अपने रिंग टून हैगी आ, हेलो टून जी हैगी आ, और रेनेटस दी आई है, उसको लगाना चाहिए सभी को। जी जी जी, मैं कल भी देख रहा आपके फोन पे लगा, सुनील सर के फोन पे भी लगा। तो सभी दोस्तों जो है हेलो टून अपनी वो रेनेटस की लगा सकते हैं जी। बहुत बढ़िया। क्योंकि परसों सारों ਦੀ ਕੱਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਬਾਹ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਲੋ ਟੂਨ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਕ म्यूजिक। आप उसको ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी लोग उसकी हेलो ट्यून लगा लें। हाँ ठीक है सर, ओके ओके, धन्यवाद, थैंक यू जी। ओके जी, ओके। तो लगभग हमारा समय पूरा हो चुका है। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक नए साथी के साथ, एक नए गेस्ट के साथ मिलते हैं दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में लेके आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मीटिंग में इनवाइट करें। आज का दिन आपका बहुत ही शुभ रहे। और जहाँ पे भी आप मीटिंग करने जा रहे हो, जहाँ पे भी आप जो भी आज बिजनेस को आप डालेंगे, तो आपका दिन बहुत शुभ रहे। कल मिलते हैं